हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 7 दसंबर का लैक्चर है जिस दे विच आपां अगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर जिहड़ा है स्टार्ट किया होया है। तो आप अगे करते हैं एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जे अपने कोले दो इवेंट्स की होन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की है वो क्या एक दूजे ते डिपेंड नहीं करते है, अलग अलग है। तो अपने को जो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है दोनों के मीन इकट्ठे वापरन के कोई चांस नहीं है, दोनों चो एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इत्थे की है अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी आप करते होंगे वो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि दोनों की आपको गिवन है, मतलब जे तो ये चीज़ गिवन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मीनस वो एक दूजे से डिपेंड नहीं कर रहे है, ठीक है। दोनों चो एक ही वापरेगा तो वही इंटरसैक्शन की हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लीयर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिथे भी तुहानू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होएगा। क्लीयर? इन्हां रिलेटेड अपने को सम है जिमें कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, आप दो डाइस में एक बारी जो है टॉस करते हैं तो अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑब्टेनिंग ए टोटल ऑफ 7 और 9, या तो 7 का जोर वाले तो या 9 के जोर वाले, ठीक है। आपको पता है कि जो दो डाइस आप इकट्ठे टॉस करते हैं तो अपने को नंबर ऑफ केसिस जे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जे हैं वो 36 बन जाते हैं ए वाले, ठीक है। तो जे आप सपोज कर लीए ए की है इवेंट ऑफ गैटिंग टोटल ऑफ 7 तो बी द इवेंट ऑफ गैटिंग टोटल ऑफ 9 है ना, क्योंकि इन्होंने क्या सम ऑफ ज़्यादा 7 हो 9 हो। तो ए नू आप सम ऑफ 7 ले लिया तो बी नू आप सम ऑफ 9 ले लिया। हुण आप ये चूज़ करांगे ए दे विच किहड़े एलीमेंट्स होणगे, किहड़े एलीमेंट्स होणगे वो पेयर जिन्हां दा सम की है 7 होएगा, जिमें कि 1 6 2 5 3 6 4 4 3 5 2 6 1। उस तो बाद जिन्हां दा टोटल की अपने को 9 है, 3 6 4 5 5 4 6 3। क्लीयर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को कितना बन गया, देखो 6 केसिस जेरे वो अपने को फेवरेबल है, 6/36 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 4 केसिस फेवरेबल है तो 4/36, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसिस 36 है अपने को। तो आपने 7 और 9 फाइंड आउट करना मीन यूनियन फाइंड आउट करनी सी। इन्होंने दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का आप की कर दिता, सम कर दिता गा, दैट इज इक्वल टू 5/18 आ गया। क्लीयर बेटा? इस तरह ਜਿਹੜੇ है ਆਪਾਂ ने एग्जाम्पल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 10th B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कि जे अपने को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, जस्ट इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, सिंपल 2 इवेंट्स है एसोसीएटेड विद रैंडम एक्सपैरीमेंट अपन दिता हुआ, दैन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कि होगी, जो अपना नॉर्मल फार्मूला होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसैक्शन बी दे होगी। क्लीयर बेटा? कि जे आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो दसिया जे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिते हुए है फिर इंटरसैक्शन जीरो हो जाएगी, सिर्फ ए प्लस बी होएगा। जे नहीं दिते हुए तो आ वाला जो फार्मूला बेटा तुसी अप्लाई करना है, इनू याद रखना है। क्लीयर? उस तो बाद आपानू ये चीज़ भी पता ही है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे विच इंटरसैक्शन खाली हो जाता है, प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो नैक्सट जो हाँ फार्मूलाज जोड़े है बेटे तुम पहला किए हुए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी बार इज इक्वल टू की होएगा ए दे विचों जिहड़ा हैगा ए दी प्रोबेबिलिटी चो इंटरसैक्शन नूं माइनस करना है, जो ए बाहर दिता होए तो बी दी प्रोबेबिलिटी चो इंटरसैक्शन नूं माइनस करना है। आ नीचे जिहड़े हैगे है इन्हां दे प्रूफ्स किते होए है, तुसीं इन्हां नूं देख सकदे होगे। क्रॉलरी आपां नूं दित्ती हुई है कि जे बी सबसैट ऑफ ए हैगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी बार इज इक्वल टू
PA ਮਾਈਨਸ PB ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ B A ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, B ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਰੋਲਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B, ਜੇ B A ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ A ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ B ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ABC ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਯੂਨੀਅਨ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ C ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, A ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ C ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਪਲੱਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C। ਆ ਨੀਚੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਖ ਲਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ C। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਤੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਯੂਨੀਅਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਇਵੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਮਾਈਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਯੂਨੀਅਨ B ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਡਾਈ ਔਰ ਏ ਟੋਟਲ ਆਫ 8। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ 2 ਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 36 ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ, A ਅਤੇ B ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਡਾਈ, ਫਸਟ ਡਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 2 ਹੈ 4 ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਡਾਈ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, A ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ B ਲੱਤਾ ਗਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਫ 8, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 8 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 8 ਬਣੇਗਾ, 2 ਦੇਖੋ 1 ਅਤੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 2 ਅਤੇ 6 ਹੋ ਗਿਆ, 3 5 ਹੋ ਗਿਆ, 4 4 ਹੋ ਗਿਆ, 5 3 6 2, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, B ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ 2 ਅਤੇ 6, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਵੇ 8, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਅਤੇ 6 ਹੋ ਗਿਆ, 4 4 ਹੋ ਗਿਆ, 6 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਆ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ 18, ਟੋਟਲ 36 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, 5 ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਟਲ 36, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਪੌਨ 36। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ।
ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/9। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। 10th C ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਮਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10th C ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।